الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم والآيات والذكر الحكيم، وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة عليهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والجد والجدة والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا ارحمنا ارحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل بسر الفاتحة يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بركة الفاتحة يا الله. Semoga acara groundbreaking peletakan batu pertama cikal bakal MI BAS International Islamic School di bawah naungan Kementerian Agama. Satu-satunya sekolah di Tuban, MI BAS. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Azka taslimi tuda ilaika ya Taha wa salatul bari akbari tatsara alaika ya ji'ata bi khairi ya Nabi watini bi ji'ata bi khairi ya Nabi واتني يسري نبي من يقض غدار فسوى فلا أدخل تسليمي تدعي إليك الله وصلاة الباري الباري أترى عليك جئت بالخير يا نبي وأثير اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي وأثير اليسر يا نبي بل يخض خضار فزع أبدا على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله رآه على الشباب جمعت بصفات كل الأنام والوحي نزل
عليك في غار وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك الوحي نزل عليك في غار وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي من يخطب دار فلا فلا أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة البالي يسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي واغفر اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي واغفر اليسر يا نبي من يخطو خطاه فزوى فلا على الشباب جمعت بصفاق كل الأنام الله رأي على الشباب جمعت بشفاق كل الأنام والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك 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 بخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي واختر اليسر يا نبي خطاه فزوى فلا أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه صلاة البالي يسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي واغفر اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي واغفر اليسر يا نبي من يخطو خطاه فزوى فلا محمد يا أبا الزهراء نرجو نرى محمد يا أبا الزهراء نرجو نرى أرى القبة الحذراء لا إله ونرى لا إله ونرى يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حمانا بنا طه المقدم يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حمانا بنا طه المقدم طه المقدم
محمد يا أبا القاسم إني هايم محمد يا أبا القاسم إني هايم حسيت غرام الخاتم بين الخضر بين الخضر يمشي نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار يمشي نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيمانا بنا ضال المغدى ضال المغدى نتوسل بالحب Monggo Ibu. والبتول Kita memohon keberkahan doa dari adik-adik kita di bulan Rajab untuk kelancaran dan kesuksesan ke depannya, mulai dari peletakan batu pertama di MI Bina Anak Soleh International Islamic School. طابا والنبي Diiringi sholawatan, Mas. سحابا Diiringi sholawatan. Iringi sholawatan. Sallallahu قد alaihi أنصحني أبي غابت في حسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم لكن فقد أهملت النصح والإرشاد ولم أكن مصغيا من أي فمي ولم أكن مصغيا رشدا من أي فمي. Semoga dengan acara santunan Allah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kelancaran di MI BAS International Islamic School. Miss MC, come here.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Honorable, the trustee of Bahrul Huda Foundation. Honorable, the chairman and board directors of Bahrul Huda Foundation. Honorable, the head of the Ministry of Religion of Tuban Regency. Honorable, the principals within Bahrul Huda Foundation. First of all, let's thank the Almighty of Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing and mercy. We can come together without any obstacle here with healthy condition. Second, peace and salutation may be upon to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had guided us to the path of light and left the darkness in this life. Ladies and gentlemen, welcome to the groundbreaking ceremony of MI Bina Anak Saleh International Islamic School. Today, January 24, 2024, with me, Sultan Abdullah, and my partner, Izzat Nur Aini, that will be the master of ceremony of today's event. On this special occasion, we have several agendas as follow. pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan Mahalul Qiyam, pemaparan International Islamic School, sambutan, doa dan penutup, prosesi groundbreaking. Before we come to the main session, let us start this by reciting Surah Al-Fatihah, so the event that we will hold on this day will run well without any obstacle at all. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menuju acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan Mahalul Qiyam. Kepada Ustadz Tajudin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنها قرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
إنها قرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن لا يؤمنون بالآخرة أعتدهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاقتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور إني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنبي يا الله ببركة الهادي محمد طلع البدر علينا زانية الوداع جنب شكر علينا ما دعاني الهدى علينا يمسحني أهل الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
إلا إذا محمد يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا ونور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Tajuddin dan tim Hadra. Selanjutnya, pemaparan International Islamic School kepada yang kami hormati Ustadzah Alini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Venerable Bahrul Huda Trustee Foundation and staff, as well as audience halls that I am proud of. First of all, I would like to invite you all express our gratitude to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing in our life, so that we can be together in this room in a healthy state. Secondly, shalawat and salam may always be open to great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had shown us the right path, which is the religion of Islam. Ladies and gentlemen, I am very happy that I can be here in front of you all. Let me introduce myself. I am Sadalini from MI Binana Soleh International Islamic School. Here, allow me to explain to you about the MIA Basis School Program. Visi dan misi MI Binana Soleh International Islamic School. Terwujudnya generasi pemimpin berkepribadian Muslim yang berwawasan global, berprestasi optimal, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Misi menyelenggarakan program pendidikan berstandar nasional dan internasional. Menyelenggarakan pendidikan secara terpadu antara sekolah dan Cambridge Assessment International Education. Menerapkan sistem pembelajaran yang mendorong terwujudnya akidah mantap, akhlakul karimah, berprestasi, unggul, dan kemandirian siswa. Mengembangkan budaya sekolah berbasis nilai Islam dan berakar budaya bangsa. Mengembangkan budaya sekolah peduli terhadap pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.
mendorong dan membantu siswa untuk menggali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal, mewujudkan peserta didik yang mampu berkompetisi di dalam negeri maupun di luar negeri, melaksanakan pembinaan akademik dan non-akademik secara intensif. Program unggulan MI Bina Anak Soleh Islamic International School. Tartil dan tahfidz Al-Quran 3 juz yang diajarkan secara intensif. Habituation duha morning dan Asma'ul Husna, sholawat dan membaca ayat pilihan, sholat duhur berjamaah. Modul ajar berdasarkan kurikulum nasional Kemenak dan kurikulum Cambridge. Arabic and English skill. Peserta didik memiliki keterampilan berbahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari. Mata pelajaran matematik, science, and English mendapat prioritas utama dan di atas jam standar dalam proses pembelajaran. Program sekolah para juara. Program ini mengembangkan potensi minat bakat peserta didik melalui pembelajaran ekstrakurikuler dan pembinaan prestasi. Program sahabat alam. Satu hati dalam tabiat menjaga alam. Pembiasaan peserta didik untuk hidup sehat, menyenangkan, rapi, bersih, dan berkarakter. Program One Day One Book. Program ini bertujuan sebagai penguatan literasi dan numerasi peserta didik. Student Skill. Setiap minggu, peserta didik membuat karya digital sebagai tugas dari English Competence Improvement. Program pengembangan diri. Eskul, wajib pramuka, ekskul pilihan, robotik, olahraga, fun English, kiroah, renang, dan lain-lain. Apa yang diperoleh di MI Bas International School? Hafalan surat pilihan pada saat pembiasaan pagi, program tartil dan tahfidz, target hafalan. Selesai sholat berjamaah dilakukan pembelajaran agama, penerapan penilaian teman sebaya, kedisiplinan berbahasa, modul yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran, keterampilan proses dan tugas proyek, membuat karya digital, fasilitas pembelajaran, dan akses jalan luas dan aman. Ladies and gentlemen, to end my explanation this opportunity, I would like to say you very much your attention. I say my apology for the mistake on my word. I close it by reading Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the next agenda is speech by the trustee of Bahrul Huda Foundation. Please welcome Kiai Haji Fathul Huda, the trustee of Bahrul Huda Foundation. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para kiai, wabil khusus dua kiai yang dua-duanya adalah putranya guru saya. Yang satu Bapak Kiai Haji Dr. Bisri Abdul Jalil. Ini dulu Mbah Yai Jalil itu guru saya
yang ngajar Fathul Wahab dan Arub. Yang satu Bapak Kiai Haji Dr. Wafil Ahdi Al-Hafid. Ini adalah putranya Mbah Yai Aman, Mbah Yai Amanullah. Dulu yang ngajar saya kitab Tajridus Shoreh dan juga Kifayatul Akhyar. Masih ingat betul saya. Suaranya, gayanya masih ingat betul. Ini adalah ketua yayasan Bahrul Ulum. Nanti saya mohon bisa sharing setelah saya ini. Karena pernah memimpin sekolah yang besar. Salah satu kita supaya menjadi orang yang sukses itu adalah berbakti kepada orang tua. Termasuk orang tua itu adalah guru-guru kita. Kalau orang tua itu sudah tidak ada, guru-guru kita sudah tidak ada, maka kita berbuat baik dengan orang yang paling dekat dengan orang yang telah meninggal atau orang tua kita. Yang paling dekat sudah pada itu adalah putra-putranya. Ini makanya saya ngundang dua-duanya ini, ya Bisri Sawi'a. Pokoknya wajib hadir dan nanti memberikan doa. Pak Gus Wafi atau Kiai Wafi wajib untuk memberikan motivasi pada teman-teman ini. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Komite Sekolah, ini Pak Didik ya yang kelihatan ini. Perlu saya kenalkan Pak Didik ini. Bersamaan dengan pendirian BAS ini, kami mendirikan 3 lembaga. Yang satu rumah sakit NU yang dikelola Pak Didik itu, waktu itu modalnya 15 miliar. Katanya Pak Didik sekarang apresonya sudah di atas 200 miliar. Ini Pak Didik ini termasuk yang lola dari awal. Sukses beliau ini. Dan juga kita mendirikan IIK yang barusan saja gedungnya 4 lantai habis 13 miliar itu diresmikan oleh Pak Wapres yang nanti dalam perkembangannya mudah-mudahan ini menjadi UNUP. Dan nanti jam 10 ini saya harus pindah ke sana. Ya. Kemudian yang ketiga BAS ini memang yang paling tidak produktif. Dari mulai awal itu membandani terus. Hanya tahun ini insya Allah yang tidak membandani itu. Yang saya hormati pimpinan PSI, ini mitra kerja kita, yang lola keuangan kita, tapi belum pernah memberikan sumbangan untuk kita. Artinya sumbangan apa itu pinjaman atau apa belum pernah ya. CSR apa ya juga belum pernah. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa memberikan di daerah. Terima kasih. Dan bisa ngelola dengan baik. Segenap pengurus yayasan dan juga para asatidah dan juga undangan. Undangan ini mungkin calon wali murid ya, calon. Semua saja yang hadir. Pertama saya menyampaikan terima kasih pada panitia yang telah menyiapkan untuk groundbreaking ini. Meskipun kita batasi undangannya itu, kita batasi hanya 100. Karena apa? Karena ini kan jam kerja. Tapi meskipun dibatasi 100, sekarang ini untuk menjangkau ribuan kan tidak perlu hadir. Siarkan, ada YouTube-nya, bisa disiarkan kemana-mana. Ini adalah salah satu untuk supaya syiar kita ini. Yang kedua, kenapa ini diadakan di hari libur? Bukan hari libur, hari Rebu. Itu adalah ada 2 alasan. Yang pertama kita mengejar bulan Rejab. Yaitu tabarukan bulan Rejab ini.
Yang kedua, kita mutabaah pada salafus soleh, bahwa para kiai itu selalu memulai di hari Rebu. Ini makanya kenapa hari Rebu. Meskipun acara double-double Pak Didik. Kemudian kenapa kita bikin sekolahan IIS ini, yaitu International Islamic School. Untuk apa? Sesuai dengan pesan Sayyidina Ali Karmawajah. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Semua adalah sudah punya angen-angen bagaimana anak-anak kita ini di tahun 2045 itu bagaimana menjadi kader-kader, yaitu generasi emas, bukan generasi yang pelongo-pelongo gitu ya, generasi emas. Maka harus kita siapkan semuanya. Di antaranya IIS ini tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh calon kepala sekolah. Tambahkan nanti akan menggunakan 4 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa lokal. Jadi mulai masuk ke sini, ini orang tuanya harus belajar bahasa Inggris. Nanti kalau anaknya pulang ngajak ngomong Inggris, ini tidak ada yang paham. Dan prioritas itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihimudz dzillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Kamu sekalian akan diciptakan, akan jadi orang yang tidak terhormat kalau kamu sekalian tidak bisa komunikasi dengan baik dengan sesama manusia. Dan tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 1500 tahun yang lalu sudah secara implisit diperintahkan oleh Rasulullah harus belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Kenapa bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Dan juga kalau kita mau memahami Al-Quran dan hadis sebagai way of life kita ini, maka harus paham bahasa Arab. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa berhubungan baik dengan dua-duanya tadi. Dan ini adalah kunci dari kesuksesan. Maka wajib anak kita itu nanti mulai masuk sini, yaitu pembelajaran pengantarnya semua pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu salah satunya. Kemudian juga yang kedua, sebagai pilihan orang tua. Sekarang ini sudah ada tes bakat. Baik untuk para asatidz maupun untuk para murid. Kemarin sudah dites bagaimana karakter guru-guru itu. Dan bagaimana kira-kira potensi guru itu, dan karakter anak itu, dan potensi anak itu. Sehingga di sini bisa milih, disesuaikan hasil itu. Dari kalau karakternya dipadukan dengan jenis darahnya, yaitu melalui sidik jari, itu sesuai, maka akan ditempuh dalam perjalanan pembelajaran itu dengan gampang. Dengan kedua, asatidz dan asatidzah. Itu kalau karakternya, potensinya sesuai dengan itu, maka job yang diberikan harus sesuai. Penempatan yang ditempatkan atau untuk penempatan harus sesuai. Kalau tidak sesuai, pasti akan mengalami ganjalan-ganjalan. Ini yang sangat kami rasa sendiri. Kenapa orang itu pinter kok tidak bisa? Kenapa orang itu sregep kok tidak bisa? Memang penempatannya kurang sesuai. Dan sekarang sudah ada alat modern untuk ini, untuk penerapan ini.
Jadi nanti orang tua bisa diteskan dulu anaknya, potensinya di mana, ada pilihan. Ada pilihan. Di samping ini adalah satu-satu instrumen bagaimana besok dalam 2045 generasi emas ini anak kita sudah bisa mewarnai pendidikan atau sudah mewarnai menjadi kader-kader penerus perjuangan ini. Kemudian yang ketiga, di SD sana itu sudah prodik. Jadi kalau mau ditambah lagi muridnya, ini akan mengganggu lalu lintas. Kalau pagi itu Mbak Umi mungkin sudah melihat di sana ya, karena tetangganya dari kantor Kementerian Agama ini sudah mengganggu sekali itu. Maka tidak mungkin dikembangkan lagi di sana, maka akan kita kembangkan di sini biar tidak terlalu krodit. Dan ini para orang tua, bahwa untuk tahun pertama ini adalah kita batasi hanya 2 kelas. Tidak boleh lebih dari 2 kelas dulu. Karena menyangkut dengan infrastruktur dan juga SDM. SDM-nya harus kita saring begitu ketat yang betul-betul bisa sesuai dengan harapan kita. Jadi nanti kalau SDM yang sudah disaring tadi, sudah kan nanti akan kita magangkan. Kita magangkan di sekolah yang sekelas kita ini, yaitu IIS, baik di Sidoarjo maupun di Malang atau di kota-kota yang lainnya. Dengan harapan nanti bila di sini ini akan mengurai kemacetan yang di BAS sana, yang di SD sana. Tapi mau dimaklumi karena ini baru proses pembangunan, maka butuh waktu. Untuk tahun pertama ini masih ada di sana untuk 2 kelas. Tapi tahun depan sudah pindah di sini semua. Kemudian biaya dari mana? Ini Pak Edi. Biaya bukan dari BSI. Biaya ini adalah dari yayasan yang telah bisa memanage lembaga ini dengan baik. Sudah melaporkan ke saya sekarang sudah tidak kerja. Kita butuh untuk ekspansi ini. Alhamdulillah dari beberapa ustadz itu usul ke saya, ada bah ini dana. Ini kalau di-manage dengan baik, maka untuk gagasan bangun itu no problem. Ini saya terima kasih pada yayasan yang sudah. Dan itu sudah kita buktikan. Setelah 6 bulan ini dikelola oleh yang namanya tim sakti tadi, ternyata uang itu untuk bangun ini itu nanti bisa cukup. Ini bangunan kurang lebih 1.600 meter persegi ditambah sarana prasarana ini. Di bangunannya aja kurang lebih 1.600, ini Pak Sis itu yang bangun itu mulai dari awal. Ini dari Pak Sis ini. Kemudian yang kedua, dana dari para asatid dan asatidzah. Kenapa dari para asatid dan asatidzah? Karena dengan membangun pendidikan yang berkualitas, maka pendidikan ini menjadi pendidikan rujukan. Ketika dibuka di bulan Desember, itu hanya beberapa bulan saja, semuanya sudah terpenuhi dan tidak bisa nampung lagi. Ini adalah berkat kerja baiknya para asatid dan asatidzah yang mengajar dengan penuh keikhlasan sehingga berkualitas. Nomor 3 adalah dari infaknya para wali santri, wali murid. Jadi sumber dananya 3 tadi. Jadi yang punya jariah di sini 3 tadi. Yayasan, asatid, dan wali santri. Saya hanya menyediakan tanah ini ya. Jadi tidak ada. Jariah ini akan punya makna yang luar biasa. Manakala diniati. Yang ini sering keliwatan. Amal itu kualitasnya tergantung niat. Kalau para asatid tidak niat untuk jariah, maka akan hilang nilai jariah itu.
Karena para orang tua tidak niat untuk jariah ketika membayar SPP, itu tidak ada nilainya jariah. Demikian pula pengurus yayasan. Kalau tidak niat untuk jariah, tidak akan memperoleh apa-apa. Maka di sini yang harus diubah adalah mindset-nya. Semuanya adalah yang kita lakukan harus niat untuk jariah. Ini adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. ATM yang akan kita tunai besok kalau sudah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jariah itu tidak dinilai dari besarnya. Jariah itu adalah dinilai dari jerih payahnya. Orang yang sudah punya potensi, punya uang banyak, kemudian jariahnya banyak, itu bukan berarti langsung paling banyak amalnya. Jadi sesuai dengan ala qadri taat. Jadi sesuai dengan kadar perjuangannya. Sehingga kalau kita sering tahu dan mendengar kenapa cecek itu disunatkan untuk dibunuh. Kenapa kalau katak itu tidak boleh dibunuh? Sehingga Sayyidah Aisyah itu adalah seorang istri Nabi Ummul Mukminin yang paling sering untuk ngejar-ngejar cecek. Karena cecek ini ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Namrud, itulah yang menggembus-gembuskan angin untuk supaya apinya tidak mati. Sehingga Nabi Ibrahim bisa terbakar. Kemudian juga kenapa katak ini tidak boleh dibunuh? Katak ini adalah yang membawa air ketika Nabi Ibrahim dibakar itu untuk menyirami api supaya tepat padam. Kalau kita renungkan, kira-kira hembusnya cecek itu seberapa? Kemudian airnya dari katak itu seberapa? Itu adalah sebagai gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sekecil apapun kontribusi itu punya nilai besar karena sesuai dengan potensinya, kemampuannya. Baik itu jelek maupun baik. Maka para asatid, para pengurus yayasan, para wali santri, jangan merasa minder. Ini yang kadang-kadang kita bisa membuktikan. Kenapa ya orang itu amalnya biasa-biasa saja, kok jenazahnya masih utuh. Padahal orang yang jenazahnya utuh itu adalah sebagai simbol bahwa di surga, di alam kubur itu sudah meroleh nikmat. Dawuhnya almarhumullah Raya Fakih, kalau orang itu di alam kubur sudah nikmat, itu otomatis nanti di akhiratnya nikmat. Sudah tidak ada lagi itu. Yang kita lihat seperti itu. Ada seorang itu langganan saya sarapan ketan waktu kecil itu. Di Montong sana, yang namanya Mbah Parijah. Mbah Parijah itu orang yang hanya jualan ketan. Amalannya ya biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita lihat sekilas seperti amalnya orang yang di bawah. Tapi ketika ada penggali kubur mau menguburkan mayat, kebetulan pas di tempatnya itu, jenazahnya masih utuh. Itu adalah dia menyadari dia, tidak mengkonsepkan. Tapi ada amalan kecil yang amalan itu adalah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan niat. Sehingga balasannya jelas. Dan juga ada makam di Sunan Bonang ketika dibongkar itu, mau dibangun itu, yang namanya Bu Siti Aminah. Orangnya biasa-biasa saja. Jenazahnya semuanya masih utuh. Orangnya itu orang miskin. Lampunya itu teplok. Ternyata masih utuh. Kenapa? Beliau itu sangat rajin membaca anak-anak ngajar Al-Quran. Anak kecil-kecil misalnya Al-Quran. Itulah salah satu kalau amal itu diniati dan ikhlas. Bukan diukur dari besarnya amal, tapi amal diukur dengan ala qadri taat sesuai dengan jerih payahnya.
Kemudian untuk ini semua, maka saya berharap semuanya merasa memiliki ini. Karena semuanya ikut jariah ini. Yayasan merasa memiliki, para asatid merasa memiliki, orang tua merasa memiliki. Kalau saya memiliki itu ya apa yang saya miliki? Selembar sertifikat, ya untuk apa? Besok di alam akhirat itu enggak ada ditanya sertifikat mana, enggak ada. Enggak ada bedanya saya dengan para bapak sekalian ini semua. Ini perlu difahami sehingga semuanya nanti bisa melakukan sesuatu dengan ringan. Karena kan merasa bahwa apa yang dilakukan ini punya makna yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon Kiai Dr. Fadil Adi ini bisa menambahkan sedikit-sedikit ya. Karena beliau pengalaman sekali, sudah 2 periode mulai yayasan yang besar. Santrinya lebih dari 10.000, sekolahnya SMP saja itu enggak berapa. Ada macam-macam SMP di sana, ada juga macam-macam SMA di sana. Sehingga kita harapkan ilmu-ilmunya bisa ditularkan. Apalagi sekarang yang mimpin ketua yayasan adiknya. Adiknya apa kakaknya? Adik ya, adiknya. Terus Sapik itu adiknya ini. Jadi nanti tolong ini diterapkan. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang selalu kami taatimi panjenenganipun Ya Haji Fathul Huda serta semua keluarga Ibu Haji. Yang saya hormati Ketua DPRD Tuban, Kepala Kementerian Agama, para kiai, para habaib, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Saya nggak tahu, kalau bari matur nopo nih Pak Ida. Alhamdulillah, yang pertama keleresan saya diminta untuk hadir mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamabras Jombang. Yang pertama mengucapkan ikut berbahagia dan sangat mensupport pembangunan MI Bina Anak Soleh di yayasan di Pondok Pesantren Bahrul Huda ini. Ini semoga bisa menambah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, khususnya di Tuban. Tadi sambil disampaikan Kiai Fathul Huda, saya di Pondok Pesantren Tambak Beras ini mengelola ada 19 lembaga pendidikan di satu yayasan Tambak Beras. Dan alhamdulillah bisa berjalan sendiri-sendiri dengan pasarnya masing-masing. Maka kemarin beberapa waktu yang lalu ketika ngobrol-ngobrol dengan Kiai Huda, saya bilang harus tidak sengaja kalau mengusulkan untuk mendirikan sekolah baru. Untuk mendirikan sekolah baru agar yang pertama pesantren Bahrul Huda yang tanahnya masih luas seperti ini. Ketika sekolahnya hanya SD, SMP, dan SMA yang satu sekolah, niki ada pembatasan kuota peserta didik. Maka untuk meramaikan kados Tambak Beras bisa sampai 13.000 itu karena sekolahnya banyak. Saat sekolahan kalau kuotanya 300, ping berapa sekolah, itu akan menjadi rame pondoknya. Maka kalau hanya sekolahnya satu, SD-nya satu, SMP-nya satu, ini ya seperti itu. Karena kuota pembatasan dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan maksimal sekian rombel. Nggak tahu, nomor 12 rombel atau berapa rombel. Maka untuk lebih meramaikan pesantren, ya didirikan saja sekolah yang baru. Selain untuk menambah
kuantitas santri juga bisa menjadi kompetitor internal. Sehingga sekolah satu dengan sekolah yang lain, podo-podo sekolah di satu yayasan yang sama, saling untuk bagaimana bisa menjadi yang baik. Kalau tidak ada kompetitornya itu, kepala sekolahnya tidak merasa ada saingannya. Niki saingan bagaimana sekolah niki MI dengan SD. SD sudah punya pasar, sekarang bikin MI dengan diferensiasi yang berbeda. Nanti bisa saling bersaing sehingga podo geden-gedenan sekolah. Geden-gedenan murid, ake-akean murid. Nah ini karena ada kompetitor internal. Kami di Tambak Beras menjalankan seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah menjadi ramai pesantrennya. Saya kira MI Bina Anak Soleh ini sangat luar biasa, apalagi brandingnya nanti menjadi International Islamic School. Saya sangat mensupport karena sekarang komunitas pesantren atau komunitas santri itu tingkat kesejahteraannya sudah berkembang tidak seperti 20 tahun yang lalu. Harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, tidak sekedar seperti yang dulu-dulu atau pesantren. Sekarang pesantren itu masyarakat membutuhkan pesantren yang dengan fasilitas yang lebih. Karena tadi disampaikan Kiai Huda, dawuhnya Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanihi khairi zamanikum. Anak-anak kita itu akan menjadi orang-orang yang berkualitas, bisa menjadi 20-30 tahun yang lalu. Maka hari ini mendidik anak-anak kita harus diproyeksikan untuk mereka menjadi orang-orang yang berkualitas 30 tahun yang akan datang. Sehingga mindset orang tua untuk mendidik anaknya seperti cara mendidik 20 tahun yang lalu, nah ini perlu ada modifikasi. Tetap penting pola pendidikan pada anak-anak kita dengan model-model yang lama itu tetapi juga harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Apalagi pasar Kabupaten Tuban ini yang kualitas tingkat kesejahteraan masyarakatnya sangat tinggi, maka dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan yang ini brandingnya internasional. Saya yakin pasarnya jelas, pasarnya ada. Karena yang penting ada pasarnya. Bahas tadi disampaikan Kiai Huda, SD sudah penuh. Maka harus ada sekolah baru dengan brand baru dan pasarnya jelas. Pasarnya berbeda nanti. Bisa jadi pasarnya hampir punya irisan yang sama. Tetapi marketnya itu nanti akan berbeda. Apalagi ini MI, bukan SD. MI. Maka ini saling meskipun dikelola oleh lembaga yayasan yang sama, tetapi diferensiasinya akan berbeda, nanti akan memiliki pangsa pasar yang berbeda. Saya berharap 3 tahun lagi, kalau ini perkembangan setahun depan mungkin bangunannya sudah jalan, 2 tahun berikutnya mungkin untuk tingkat stabilnya perjalanan proses pembelajaran, bisa dilihat 3 tahun lagi bisa stabil dan bisa berkembang dengan baik. Saya yakin itu karena biasanya kalau dengan tangan dinginnya Kiai Huda itu dadi kabeh. IIK alhamdulillah setikes NU berkembang. Ada IIK, semoga sebentar lagi menjadi universitas yang ada fakultas kedokterannya. Karena fakultas kedokteran biasanya UIN saja bikin fakultas kedokteran nggak punya rumah sakit. Nah ini rumah sakitnya wis jalan. Nah tinggal fakultasnya gampang. Nah insya Allah dengan tangan dingin beliau, lembaga-lembaga pendidikan di Ma'had Bahrul Huda ini bisa berkembang dengan baik. Dan saya yakin itu. Ini dibutuhkan masyarakat hari ini, model-model sekolah atau pesantren yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan orang tua hari ini juga berharap anak-anaknya memiliki pendidikan berkualitas tanpa meninggalkan spiritualitas sebagaimana pendidikan-pendidikan sebelumnya. Maka MI Bina Anak Soleh yang ada di
dalam lingkungan Ma'had Bahrul Huda ini, saya yakin bisa berkembang, dan saya berharap ini menjadi salah satu rujukan sekolah masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya pada lembaga pendidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, apalagi International Islamic School. Insya Allah ini kalau di Tuban belum ada Islamic International School, maka ini menjadi pioner dan harus berkembang dengan baik. Pasar jelas tidak ada saingannya pasarnya. Nanti pasar International Islamic School tidak sekedar dari Tuban saja, bisa jadi dari kota-kota yang lain. Akhirnya bisa mondok di sini untuk sekolah di MI BAS yang International Islamic School. Saya kira ini kemauan yang bisa disampaikan. Sekali lagi, yang tadi sudah disampaikan juga Yehuda, yang penting setelah fisik bangunannya bisa berdiri, kualitas pendidik-pendidiknya yang juga perlu diperhatikan. Saya yakin orang-orang Tuban itu pinter-pinter, atau sekarang mencari guru-guru yang pinter itu banyak. Cari di perguruan tinggi yang lulusan-lulusan yang berkualitas bisa direkrut. Saya yakin Yehuda bisa untuk mewujudkan itu. Maka saya sangat yakin dan mendukung, mensupport pengembangan dan pembangunan MI BAS International Islamic School ini menjadi pioner untuk sekolah Islam di Kabupaten Tuban yang bertaraf internasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, barangkali banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Fathul Huda and Mr. Wafi, for the speech. May it is useful to us all. Bapak Ibu hadirin, menuju acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Habib Alwi Asegaf dan Kiai Haji Bisri. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna wa nahnu biduka rika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kami persembahkan kehadirat. Pada saat ini kami hadir bersama dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah Bina Anak Soleh. Untuk itu kami mohon, semoga acara ini Engkau berikan berkah dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tidak mampu berbuat dan berkarya kecuali dengan pertolongan dan izin-Mu. Untuk itu kami mohon dengan segala keterbatasan kami, limpahkan kekuatan dan kemampuan kami untuk memulai pembangunan ini. Kami mohon mulai awal sampai dengan selesainya pembangunan ini berhasil dengan baik, dan limpahkan pula keselamatan dan kenyamanan kepada para pekerjanya yang terlibat dalam pembangunan ini sampai dengan tuntas. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah Bina Anak Soleh
sudah lama kami idam-idamkan. Semoga bisa berhasil, sukses, berdiri megah, sejuk dan indah, bermanfaat untuk para pencari ilmu. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir, hajatuna kathir, wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa kamalal afiyah wa dawamal afiyah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dan para pendahulu yang telah mendahului kami. Ya Allah, jadikan amalan kami ini adalah amalan yang Kau ridhoi, sehingga kami bisa memetik hasilnya kelak di alam akhirat. Dan kami juga memohon kepadamu agar orang tua kami dan juga guru-guru kami ikut mendapatkan bagian besar dari amal yang kami lakukan ini. Ya Allah, terimalah semua doa dan permintaan kami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khair qadi wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa suwadi fi sururin wa huburin wa idha ma kunta radhi falhana wal bastu hali wa syi'ari wa dithari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashirin nadhir as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha jam'al ghafat wa taqaddilna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha syarghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'daha. Allah salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-bil uqad wa tanfariju bil gard wa qada bil hawaij wa bil raghaib wa khusnul khawatim wa istadra bi ajril karim wa ala rasulillah wal imam. Allahumma salli bihaqqil fatihah wa bihaqqi sirril fatihah wa bihaqqi man anzalta ila suratul fatihah anda yasira umurana ma'arrakati fi qulubina wa taqdiya hajatina wa tukasiru aqwalan wa tuwisina bidikal haram wa tarzuqana ila yuhran birahmatin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa dum alaina innaka tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah Bil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin.
تقبلنا بسر الفاتحة. Selanjutnya, prosesi groundbreaking MI Bina Ana Soleh International Islamic School yang akan dipimpin Ustadz Rudis Andika Nugroho. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Syaifuddin, Gus Wafi, Gus Freddy, Abah Yai, Bapak Haji Miyadi, Kepala Kemenak, Haji Nasruddin, kami persilahkan mengikuti prosesi groundbreaking. Instrumen. Cek, cek. Dimulai ya. Kita hitung untuk dokumentasi 1, 2, 3. 2 kali lagi. Bareng-bareng ya. 1. Diangkat dulu. Amputen. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk prosesi yang pertama. Kemudian prosesi yang kedua adalah peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan di sebelah kiri panggung. Kepada beliau yang terhormat, tamu undangan, kami aturi ke timur panggung. Ya, ini siswa kita dari Taiwan, namanya Li Shanghao. Li Shanghao, kemudian nama Indonesianya Ahmed Bahrul Ilham Al-Jundi. Diberi nama. Sekarang kedua orang tuanya di sana. Beliau di sini sama budenya. Dan setelah ini menyusul kakaknya mau masuk SMA Luda. Ya, sini Mas Ilham. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nanya pakai bahasa Indonesia, ini jawabnya pakai bahasa Mandarin. Namanya bilingual nih, 2 bahasa. Ilham, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. How? Alhamdulillah how. Selama ini di sini kegiatannya apa yang sudah dikerjakan? Talanco. Talanco, apa talanco? Basket. Oh, bola basket. Kemudian apa lagi?
Bangun jam berapa? Bangun pagi. Jam 4. Jam 4. Bahasa Mandarinnya? 4点。Sedih. Ceritakan yang sudah di sini. Banyak temannya pakai bahasa kamu. 我喜欢在这里，有很多朋友。 Apa artinya? Artinya apa? Saya senang di sini. Oh, saya senang di sini. Jadi ini sekitar 2 bulan di sini. 4 bulan atau berapa ya? 4 bulan. Pertama datang ya tidak bisa bicara, gitu, ngajarinya pakai isyarat. Lah kemudian di sini kursusnya bahasa Indonesia. Ngomongnya sudah lumayan lancar, sekarang tinggal nulisnya. Karena mau mengikuti tes seleksi di SMP BAS. Selama ini mengikuti pondoknya dulu. Gitu. Nah, alhamdulillah dari Bu Umi dari Kemenak itu memberi rekom untuk izin tinggal di Indonesia. Dipermudah. Besok tanggal 2 Februari itu habis visanya dan sekarang lagi ngurus di Kemenak lagi. Nah, hari ini Ustadz Yudianto yang ngurus, kemudian besok dibawa ke Surabaya ya. Apa? Mengurus apa di Surabaya? Bisa, ya. Kakaknya siapa? Ceritakan yang mau ke sini. Namanya Azam. Azam. Nama Korea ya, nama Taiwan. Li Shangchen. Li Shangche. Li Shangche. Gitu. Jadi ini adalah bibit. Bagaimana besok siap membantu adik-adik MI International School? Siap mengajari bahasa? Ya, siap gitu. Siap. Siap bahasa. Siap bahasa. Bahasa Mandarinnya apa, Mas? 准备好。 Iya, boleh. Kalau bahasa Inggrisnya Bu, saged. Cuman biasa, kurang lancar kalau bahasa Inggrisnya. Gitu. Tapi yang lancar ya bahasa Mandarinnya. Gitu. Alhamdulillah, ngaji sudah bisa baca Al-Quran? Sudah. Sama Ustadz siapa? Sama Ustadz Hasyim. Gitu. Ceritakan ngajinya. Di sini sudah berapa bulan, ngajinya bagaimana? Di sini sudah 4 bulan. Kemudian ngaji ya. Doyan pecel? Doyan. Karena awal mboten saged makan pakai tangan, Bu. Harus pakai sumpit. Gitu. Kemudian awal di sini kalau habis mandi harus pakai hair dryer. Karena di sana dari bayi perlakuannya begitu. Kalau nggak pakai hair dryer langsung flu anak ini. Gitu. Jadi adaptasinya itu agak lama. Adaptasi rumit. Lah makan pakai tangan ini sulit. Ya, dulu pakai sumpit terus ya. Itu karena di sana dari bayi pakai sumpit. Ya. Dan insya Allah ini akan menjadi kader Muslim yang berdakwah di Taiwan. Gitu. Karena nggak boleh pindah warga negara sini sama ibunya. Karena di sana itu sudah dijamin sekolah dan masa depannya. Nanti kuliahnya kembali di sana. Maka supaya anak ini selamat dari pergaulan, dipondokkan di Ma'had Bahrul Huda. Dan ibunya punya harapan besar. Ya, siap, semangat. 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 Ya. Bahasa Taiwannya apa semangat? Ciao. 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 Minum cao. Gitu. Sudah beri salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya lebih ganteng dari ini. Kakaknya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Langsung sudah bisa ke sana. Ya. Ya.
Ladies and gentlemen, we get to the last agenda of today's event. As the master of ceremony, we would like to apologize if there is something bad during guiding today's event. Thus we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah ramah tamah.